بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، یہ پیور ڈسکشن گروپ ہے۔ اس کے اندر قادیانی مربی چودھری اکرم، اس کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے۔ آئیے جی یہ مکالمہ آپ دیکھیے اور اس مکالمے کو مکمل دیکھیے گا، اور جتنے بھی حوالہ جات دیے ہیں ہم نے، ثبوت اور دلائل دیے ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ قادیانی مربی حضرات ان دلائل کا کیا جواب دیتے ہیں۔ امیر فیصل بھائی، مبشر شاہ جب ہو نا تو اس سے جاتے جاتے ایک سوال میں نے ان سے کرنا ہے، تو اس کا اس سے جواب لینا ہے۔ اگر ممکن ہوا تو جب آپ کا پروگرام ختم ہونے سے جسٹ ختم ہو جائے تو ان کو ایک میری طرف سے ریکویسٹ کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جی جناب چودھری اکرم صاحب، میرے سوال کا جواب آپ نے دیا تھا۔ مسیح موعود آپ مانتے ہیں مرزا قادیانی کو؟ وہ تو کہتا ہے جناب 2 سال تک میں عورت بن گیا اور پھر مجھے 10 مہینے کا حمل ہو گیا، تو اس طور پر میں مسیح موعود مانوں۔ تو یہ سائنس میں نے آپ سے پوچھی تھی، اس کا جواب تو آپ نے دیا نہیں ہے۔ یہی وہ میر فیصل بھی تو یہی کر رہا تھا، سوال پہ سوال داگے جا رہا تھا، کسی سوال کا جواب دے نہیں رہا تھا۔ وہی کام تم کرتے ہو مربی لوگ، آگے سوال کر دیتے ہیں، سوالوں کا جواب دیتے نہیں ہیں۔ جی مبشر شاہ صاحب، فی الحال تو مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اوپر ایک سوال کیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان پہ نبوت ختم ہو گئی۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ اب تک زندہ اوپر آسمان پہ بیٹھے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے 600 سال کے بعد، اور 1400 سال اب گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 63 سال کی عمر پا کے نبوت کا دعویٰ کر کے اور اپنی نبوت کا دور مکمل کر کے اس دنیا سے وفات پا کے چلے گئے۔ تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا؟ اور پیچھے آخر میں کون بچا جو آئے گا؟ تو پھر آخری کون ہوا جو آپ ہر وقت رٹ لگائے رہتے ہیں آخری کی؟ اس سوال کا پہلے جواب دے دیں، باقی اس کے بعد آپ کے سب سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ یہ آخری تو وہ مرزا صاحب بھی جو تھے وہ بھی منع کرتے تھے، آپ کے مسیح موعود صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں ابھی حوالے لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو وہ بھی مرزا صاحب ہی قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر تشریف لے گئے ہیں اور زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ میں نے لیپ ٹاپ اپنا اوپن کر لیا ہے، میں حوالہ جات سینڈ کرتا ہوں۔ جی مبشر شاہ صاحب، میرا صرف یہ پوچھنا باقی ہے کہ نبوت ان پہ ختم ہوگی جو ابھی نبی ایک زندہ بیٹھا ہے، جس نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی دیکھی اور ان کی وفات بھی دیکھی۔ تو کس کے سامنے کون ختم ہوا؟ پیچھے باقی آپ کے عقیدے کے مطابق کون سا نبی بچتا ہے؟ پھر خاتم النبیین کون ہوا؟ جزاک اللہ۔ کوئی بھی اور گروپ کا ممبر ہو وہ بھی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو۔ ان کا ایمان تھا جب جی مفتی مبشر شاہ صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ایمان نہیں تھا، یہ بالکل ان کا ایمان تھا جب تک اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جب مخاطب ہوا، اس آیت کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے میں مانتا ہوں کہ ان کا ایمان تھا، لیکن جب ایک چیز خدا نے بتا دی، کلیئر کر دی، تو پھر انہوں نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا نا وہ، لیکن آپ آج تک نہیں چھوڑ رہے ہو عقیدے کے مطابق کون سا نبی بچی؟ مبشر شاہ صاحب، میرا صرف یہ پوچھنا باقی ہے کہ نبوت ان پہ ختم ہوگی جو ابھی نبی ایک زندہ بیٹھا ہے، جس نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی دیکھی اور ان کی وفات بھی دیکھی۔ تو کس کے سامنے کون ختم ہوا؟ پیچھے باقی آپ کے عقیدے کے مطابق کون سا نبی بچتا ہے؟ پھر خاتم النبیین کون ہوا؟ جزاک اللہ۔ کوئی بھی اور گروپ کا ممبر ہو وہ بھی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو۔ جی مفتی مبشر شاہ صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ایمان نہیں تھا، یہ بالکل ان کا ایمان تھا جب تک اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جب مخاطب ہوا، اس آیت کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے میں مانتا ہوں کہ ان کا ایمان تھا، لیکن جب ایک چیز خدا نے بتا دی، کلیئر کر دی، تو پھر انہوں نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا نا وہ، لیکن آپ آج تک نہیں چھوڑ رہے ہو۔ مفتی مبشر شاہ صاحب کہاں چلے گئے ہیں یار؟ آج بڑے دنوں کے بعد یار آپ ہتھے چڑھے ہو، آ جاؤ یار پلیز، تھوڑی سی گپ شپ لگانی۔ مفتی مبشر صاحب آ جائیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، وہ تو میں ابھی اسکین سینڈ کرتا ہوں۔ آپ اپنا عقیدہ بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے، رفع آسمانی ہونے یا نہ ہونے کا مرزا صاحب کی ذات اور ان کے عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ بڑی عجیب و غریب آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جناب ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہو چکے ہیں تو دوسری طرف جو عیسیٰ تھا وہ کون ہے جی؟ مرزا غلام قادیانی۔ اور پھر مرزا قادیانی کے بارے آپ کا عقیدہ کچھ سمجھ آج تک نہیں آیا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیوی ہے، پھر 1,24,000 انبیاء اور رسول بھی مانتے ہیں جی مرزا قادیانی ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مرزا قادیانی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مرزا قادیانی ہے، پھر جناب امام مہدی بھی مرزا قادیانی ہے۔ تو آج تک آپ لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں سمجھ آیا، یہ بھی بتا دیجیے گا اپنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
मैंने तो अपना अकीदा आप सारे जानते हैं, जो चौधरी अकरम का अकीदा या पूरी जमात अहमदिया का अकीदा, कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफातशुदा मानते हैं, ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं आपके अकीदे के ऊपर ये सवाल किया, अब आप मुझे बताएं कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, नबूवत का दावा करता है, नबूवत का दौर पूरा करता है, 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको पैदा होते भी देखते हैं, उनका दौर नबूवत भी देखते हैं, और उनकी बात भी देखते हैं कि वो इस दुनिया में दफन हो के खत्म हो जाते हैं, अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं वफात पाके। तो मुझे ये बताएं कि पीछे बाकी नबी कौन सा बचा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके अकीदे के मुताबिक जब से पैदा हुए अभी तक वो जिंदा है, तो पीछे फिर जिंदा नबी कौन सा हुआ और वफातशुदा नबी कौन सा हुआ? जिंदा नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके अकीदे के मुताबिक है। तो अब आप मुझे बताएं कि जवाब दें, अब पीछे जो नबी बचता है आखिरी नबी कौन हुआ? अगर वो जिंदा वापस आते हैं दुनिया में आपके अकीदे के मुताबिक, जो आज की दुनिया मेरे या आपके होते हुए आते हैं, हम किस नबी को देखेंगे जिसको हम कहेंगे? कोई पूछे आप हमसे कि आखिर में आपने किस नबी को देखा? हम जो है एक ही नबी को देखने वाले होंगे, और वो होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कि ये जी आखिर में हमने इनको देखा अपनी आंखों से, यही आखिरी है। सलाम की जिंदा। ये ऑडियो जनाब कादियानी मुरब्बी मलक मुश्ताक साहब की है, वो भी सुन लें जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जी मैंने मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब और अमीर फैसल भाई की गुफ्तगू सुनी है। शुरू में मुफ्ती मुबश्शिर साहब ये फरमा रहे थे, आगे सुन लें जी। एक वक्त में एक ऑडियो करेंगे तो तभी ना, इतनी ऑडियो, इतने मैसेज आ रहे हैं इतनी तेजी के साथ, बंदा किस चीज़ का जवाब दे, किस चीज़ को देखे? एक एक ऑडियो सेंड करें और मेरी ऑडियो को टैग करें कि इस ऑडियो का ये जवाब है, ये तरीकाकार है गुफ्तगू का। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जी कि नहीं, जब अल्लाह ने उनको बताया तो फिर उनको पता चला मिर्जा साहब को, तो क्या ये कहीं पे कुरान और हदीस में है कि वो जो आने वाला ईसा इब्ने मरियम होगा वो उसको पहले पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा? हाँ जी, तो एक तरफ तो मिर्जा साहब कहते हैं जी ये 1400 साल पुराना नुस्खा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर चले गए, अब ये मैं नया नुस्खा तुम्हें देता हूँ, ये राज सिर्फ मेरे ऊपर ही खुला है। हाँ जी, ये इससे पहले कभी किसी के ऊपर खुले ही नहीं है। तो जब ये राज किसी के ऊपर पहले खुला ही नहीं था, तो फिर मतलब ये कि कुरान और हदीस में तो ना हुआ, क्योंकि कुरान और हदीस में होता तो वो राज खुल जाता। ठीक है, तो आप लोगों का कितने आज तक समझ आया? फिर मैंने वो आपसे सवाल किया कि मिर्जा कादियानी को आप असल में मानते क्या है? मिर्जा कादियानी को आप ईसा इब्ने मरियम एक तरफ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं मोहम्मद भी है वो। क्या कहीं कुरान और हदीस में है कि ईसा इब्ने मरियम मोहम्मद भी होगा? है यार, आप लोगों का कोई मेरी बातों का जवाब तो दे कम से कम। वही मीर फैसल वाले काम आप भी कर रहे हैं और मीर फैसल आप लोगों का काम करता है, यानी दोनों भाई भाई। कादियानी भी किसी सवाल का जवाब नहीं देते, और जो तहरीये हैं, जो इस किस्म के लोग हैं, वो भी किसी सवाल का जवाब नहीं देते और अपने सवाल आगे चले जाते हैं। ये रेफरेंस सेंड किया है, इसको पढ़ के और इसका जवाब दीजिए। मिर्जा गुलाम कादियानी वो ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 593 के ऊपर कुरान की आयत लिख के वो साबित करता है कि इस कुरान की आयत से ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर चले गए हैं और कुर्ब क़यामत में नज़ूल करेंगे। इसका जवाब दीजिए। साहब आप भी मेरी तरह उनके साथ बड़े मुश्किल सवाल कर रहे हैं यार। मीर फैसल भाई थोड़ी देर के लिए एडमिन मोड पे लगा दें ग्रुप को, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया होगा। तो मैं करता हूँ बात मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब से। जी, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफातशुदा मानते हैं, क्या दलील है आपके पास? वो दलील भी तो दीजिए ना। और सिर्फ वफातशुदा नहीं, आपका ये अकीदा नहीं है। आपका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम वफातशुदा मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जिनके आने का वादा है कुरान और हदीस के अंदर, वो मिर्जा गुलाम कादियानी है। जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी ईसा तो नहीं है, उसकी इसका नाम है गुलाम अहमद कादियानी और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है ईसा, और उनकी माँ का नाम है मरियम। मिर्जा कादियानी की माँ का नाम है चिराग बीबी। और जितनी भी अलामतें हदीस में जिक्र हुई हैं, कोई एक अलामत भी मिर्जा कादियानी के अंदर तो पूरी उतरती नहीं है। तो आप लोगों ने किस तरीके से मिर्जा कादियानी को ईसा बना लिया? जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी तो जनाब वो अपने ईसा इब्ने मरियम बनने का जो तरीका बताता है, वो ये बताता है कि वो जनाब हुआ ये था कि 2 साल तक मैं औरत बन गया, तो बाद में मुझे 10 महीने का हमल ठहर गया, तो मैं पहले मरियम था, बाद में जो बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा ईसा था, तो इस तौर पर मैं मसीह मौद बनूं, ईसा इब्ने मरियम बनूं। वो उसने ये तरीका बताया। ये क्या साइंस है? ये क्या चीज़ है? ये क्या तरीका है? ये बनवा के छोड़ती था लोग 2000 साल से लेके चल रहे थे। तो अल्लाह ने कुरान पाक में बेशुमार जगह पे इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ था पहले से, लेकिन किसी को समझ नहीं लगी थी। तो उसको अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस बात को खुले तरीके से उनको समझाया और कुरान पाक से उनको इस बात का इल्म हुआ। और उसके बाद आज आपके बेशुमार उलमा ये अकीदा मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जो बात की है कुरान पाक से, जो इन्होंने तशरीह की है, वो आज तक आप कोई भी नहीं मानता। तो लेकिन कुरान पाक अपनी बात को बनवा के छोड़ता है। उसकी वजह यह कुरान पाक में एक आयत नहीं है, बेशुमार आयतें हैं। ठीक है, ये मिर्जा साहब के जरिए से अल्लाह ताला ने, उससे पहले भी लोगों का अकीदा होगा जो लोगों को नहीं पता था, लेकिन तमाम दुनिया के ऊपर अगर बिल्कुल सही तरीके से इस अकीदे को समझाया और बताया, वो मिर्जा साहब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आपके सामने एक दलील भी लगाता हूँ। वैसे तो कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़ के समझ सके, लेकिन आपको एक हदीस बयान करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एक और दलील है वो भी लगाता हूँ, सुनिए।
جی یہ آڈیو آپ توجہ کر لیں کہ قادیانی مربی چودھری اکرم کہہ رہا ہے جی میں دلیل دینے لگا ہوں قرآن کی اور حدیث کی کہ جس کے اندر یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اب وہ دلیل دیں گے. اس پوری ڈیبیٹ کے اندر آپ ملاحظہ کریے گا کہ وہ دلیل کہاں پر یہ دیں گے، کون سا قرآن پیش کریں گے اور کون سی حدیث پیش کریں گے، وہ آگے جا کے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. یہ ہمارے دلائل تھوڑے سے یہ بھی ملاحظہ کر لیں. ملک مشتاق صاحب میں آپ کی آڈیو ابھی پوری نہیں سن سکا، آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو ابھی وہ ایک قادیانی مربی چودھری اکرم صاحب ہے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، ذرا ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں تو میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. شکریہ. نہیں یہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا نا کہ یہ راز صرف میرے اوپر ہی کھلا ہے، یہ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ راز پہلے وہ سر سید احمد خان کے اوپر کھل چکا تھا جناب. ہاں جی سر سید احمد خان کا بھی یہی عقیدہ تھا. ہاں جی ثابت کرتے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے کہاں سے ان کی آپ حیات ثابت کرتے ہیں؟ مجھے صرف یہ دکھا دیں کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر ہیں. قرآن پاک سے کسی ایک آیات سے یہ تینوں الفاظوں کے ساتھ زندہ بجسم انصری اور آسمان کا لفظی ترجمہ جہاں سے آپ نے لیا یہ دکھا دیں جو یہ آپ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. جزاک اللہ چودھری مبشر شاہ صاحب. یہ دکھا دیں کہ وہ زندہ جسم سمیت اسلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے کہاں سے ان کی آپ حیات ثابت کرتے ہیں؟ مجھے صرف یہ دکھا دیں کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر ہیں. قرآن پاک سے کسی ایک آیات سے یہ تینوں الفاظوں کے ساتھ زندہ بجسم انصری اور آسمان کا لفظی ترجمہ جہاں سے آپ نے لیا یہ دکھا دیں جو یہ آپ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. جزاک اللہ چودھری مبشر شاہ صاحب. حضرت عیسیٰ نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال رکھا ہے، آپ نے قرآن پاک سے صرف اتنی دلیل دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے یا زندہ آسمان پر موجود ہیں. زندہ کا لفظ اور آسمان کا لفظ یہ آپ دکھا دیں بس. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہی تو لکھی ہے اوپر، آپ مرزا صاحب کی کتابوں کا کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے. ہاں جی وہ مرزا صاحب وہ قرآن کی آیت سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، قرب قیامت میں وہ جناب اتریں گے. وہ دیکھ لیں آپ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 593 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقدار میں پھیل جائے گا. یہ قرآن کی آیت سے وہ ثابت کر رہے ہیں، غور سے دیکھیے. آپ نے کون سی آیت پیش کی ہے کہ جس سے وفات ثابت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں بھی پیش کرتا ہوں، وہ دیں نا حوالہ دیں. تو آپ صرف اور میں یہ آپ کا عقیدہ ہے اور میں اس کے بعد اور آپ سے کوئی پروف ہی نہیں مانگتا. صرف آپ کہتے ہیں نا زندہ جسم سمیت آسمان پر ہے، ظاہر ہے. تو آپ صرف یہ 2 لفظ 3 بنتے ہیں ان کا ترجمہ دکھا دیں کہاں سے آپ نے لیا زندہ کا ترجمہ، کہاں سے لیا آسمان کا ترجمہ. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ دکھا دیں. تو یہ چھوٹا سا بالکل آسان سا رستہ میں آپ کو دے رہا ہوں مفتی صاحب. وہ آیت میں نے لگا دی ہے، کیا بار بار وہی آیت پیش کرتا رہوں؟ وہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ آیت پیش کی تھی، یا تو آپ کہیں کہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ آیت غلط پیش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ثابت کیا تھا اور نزول آسمانی ثابت کیا تھا. بتائیے نا، جواب دیں. یہ حوالہ میں نے تھا جب میں تو یہ کہہ نہیں رکھا پر مرزا صاحب ثابت کر رہے ہیں. مرزا صاحب کا جو پہلے عقیدہ تھا جب ان کو آپ کی ہی طرح کے وہ ایک انسان تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بات سمجھائی اچھے طریقے سے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا اللہ اکبر. یہ ذرا غور کریں قادیانی مربی چودھری اکرم کیا کہہ گئے کہ پہلے مرزا قادیانی جب انسان تھا آپ کی طرح کا تو اس وقت اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں. تو یہ ذرا غور کر لیجئے گا. جی پتہ چلا کہ جب مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم میں ہوں تو اس وقت وہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق بن گیا تھا. دوبارہ سن لیں. میں تو یہ کہہ نہیں رکھا پر مرزا صاحب ثابت کر رہے ہیں. مرزا صاحب کا جو پہلے عقیدہ تھا جب ان کو آپ کی ہی طرح کے وہ ایک انسان تھے،
लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको एक बात समझाई अच्छे तरीके से, तो उसके बाद उन्होंने अपना अकीदा चेंज किया। हालांकि उससे पहले भी चंद लोगों का अकीदा था, लेकिन लोगों को नहीं पता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके जरिए से पूरी दुनिया में इस बात को बताया कि अल्लाह के पास जिंदा जिस्म समेत कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि अल्लाह है कहाँ पर है। आप आसमान पे कहते हैं ना अल्लाह के पास चले गए, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का वजूद बताएं कि अल्लाह ताला का वजूद सिर्फ आसमान पे है, एक सिमत में है। इस तरह से तो आप अल्लाह को ही हाथ से गंवा बैठेंगे कि बाकी सारी सिमतें अल्लाह ताला से खाली हो जाएंगी। जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, क्या वहाँ अल्लाह मौजूद नहीं था? लिखा हुआ है कि हजरत ईसा ने पेश की थी। बात मिर्जा साहब ने आयत पेश की थी या नहीं की थी, आप मुझे बताएं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर चले गए। अभी मिर्जा साहब की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपका अकीदे के बारे में आपसे सवाल किया है और उसका जवाब दें। मिर्जा साहब की कोई बात नहीं, मिर्जा साहब को बीच में से निकाल दें आप। और जिंदा और आसमान के हवाला जात भी वो मैंने सेंड कर दिए हैं। मिर्जा साहब जनाब फरमाते हैं रूहानी खजान जिल्द नंबर 1 सफ़ा 601 के ऊपर फरमाते हैं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम नहायत जलालत के साथ जलालियत के साथ दुनिया पर उतरेंगे। रूहानी खजान जिल्द 1 सफ़ा 602 के ऊपर फरमाते हैं सड़कों को खसो खाशाक से साफ कर देंगे और कज और नाराज का नामो निशान न रहेगा और इस जलाल इलाही गुमराही के तुखम को अपनी तजल्ली के कहरी से नेस्तो नबूद कर देगा। फिर जनाब आगे जाके फरमाते हैं रूहानी खजान जिल्द 1 सफ़ा 431 के ऊपर फरमाते हैं सो हजरत मसीह तो इंजील को नाकस की नाकस ही छोड़कर आसमानों पर जा बैठे। वो तो कहते हैं, वो तो तस्लीम करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर तशरीफ फरमा है और जाकर बैठे हुए हैं। फिर आप देखिए रूहानी खजान जिल्द 15 सफ़ा 38 का हवाला, जिसके अंदर साबित होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद है और जिंदा आसमान पर चले गए हैं। फिर जनाब रूहानी खजान जिल्द 3 सफ़ा 52 उसके अंदर भी यही साबित होता है। आप पढ़ लीजिए, हवाले मैंने सेंड कर दिए। फिर रूहानी खजान जिल्द 1 सफ़ा 593 से भी यही साबित होता है। मैंने आपके मिर्जा साहब की ना बात कर रहा हूँ, ना रूहानी खजान की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए सामने हकमा अदल है, वो कुरान शरीफ है। ठीक है, कुरान पाक से लिखा दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो तो सारे सवाल आप मिर्जा साहब से जाके करें ना, कि वो फरमा रहे हैं कि जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, 2 नबी जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। रूहानी खजान जिल्द 3 सफ़ा 52 के ऊपर फरमाते हैं। अब पहले हम सफाई बयान करने के लिए ये लिखना चाहते हैं कि बाइबल और हमारी हदीस और अखबार की किताबों के रूह से जिन नबियों का इसी वजूद अंसरी के साथ यानी जिंदा वजूद अंसरी के साथ आसमान पर जाना तस्वुर किया गया है, वो 2 नबी हैं। एक यूहन्ना जिसका नाम इलिया और इदरीस भी है, और दूसरे मसीह इब्ने मरियम जिनको ईसा और यसू भी कहते हैं। इन दोनों नबियों की निस्बत अहद कदीम और जदीद की बात सहीफे बयान कर रहे हैं कि वो दोनों आसमान की तरफ उठाए गए। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि वो तुरात, ज़बूर, इंजील और कुरान के से ये साबित होता है कि ये 2 नबी जिसमें उनसरी के साथ जिंदा आसमान पर उठाए गए। ये हवाला तो देखिए आप कह रहे हैं नहीं जी वो बाद में पता चला है, मिर्जा साहब को बाद में पता चला, नहीं जी वो तो फोत हो गए। तो वो ये स्टेटमेंट फिर क्या गलत साबित हुई? ये स्टेटमेंट कि भाई कुरान, तुरात, ज़बूर, इंजील और कुतुब अरबा के अंदर ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर चले गए हैं और हज़रत इदरीस, इलिया, यूहन्ना ये भी आसमान पर उठाए गए हैं। हाँ जी, और फिर किसी जमाना में जमीन पर उतरेंगे और तुम इनको आसमान से आते देखोगे। इन ही किताबों से किसी कदर मिलते जुलते अल्फाज अहादीस नबविया में भी पाए जाते हैं। देखें ये कहाँ पे जाएगा, ये हवाला कहाँ पे जाएगा बताइए यार। बार बार चौधरी अकरम साहब आपको हवाला पेश कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने वो कुरान की आयत पेश की है यार, कमाल हो गया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, ये कुरान की आयत है मोहतरम, पढ़िए गौर से पढ़िए। वो उसी कुरान की आयत से साबित कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर तशरीफ ले गए हैं। हवाला मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, शायद आप हवाला पढ़ने नहीं चाह रहे या हवाले पर आप गौर ही नहीं कर रहे। आपने कहाँ से लिया है? ये पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे कुरान पाक से बताना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पे चले गए। आपका ये जो अकीदा है आपने कहाँ से लिया है? ठीक है ना, जिंदा का लफ्ज़, जिस्म समेत और आसमान का, इसका जस्ट आपने अरबी लफ्ज़ दिखा दें कहाँ पर लिखा हुआ है जिंदा जिस्म समेत या आसमान पर चले गए। ठीक है, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हल करें कुरान पाक से। ये आपका अकीदा है कि नहीं है? चले कुरान पाक से ये आयत मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट है, रुकिए। जो जिंदा जिस्म समेत और आसमान का लफ्ज़ बीच में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये ले जी, वो आपने कहा था ये कुरान से निकाल के दिखाएं। ये सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 33 है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही। वो जिंदा जिस्म समेत और आसमान के अल्फाज वो मिर्जा साहब की किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, हवाले में ऊपर सेंड कर दिए, उनके जवाब दीजिए। बशीर शाह साहब जरा इसका तर्जुमा भी करें, क्या आप बताना चाहते हैं इसमें से? और मैं आपको याद कराता चलो, आपने कहा था कि वफात मसीह के ऊपर कुरान और हदीस में अभी पेश करता हूँ, तो वो अभी तक आपने कुछ भी पेश नहीं किया। मुझे आप इस आयत का जो आपने लगाई है इसका तर्जुमा करें, क्या साबित करना चाहते हैं इसे आप? चले करें तर्जुमा, शाबाश। जी में कुरान देख लें, मिर्जा साहब ने किया हुआ है, आप देख लें। मुफस्सिर कुरान और जनाब मुतरजिम कुरान मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने इस आयत का तर्जुमा भी किया है, तफसीर भी की है, पढ़ लें। आपको उर्दू तो पढ़नी आती होगी।
मिर्जा साहब की ही तो बात हो रही है। मिर्जा साहब को तो आप ईसा इब्न मरियम साबित करने के लिए तो इतनी तवज्जो कर रहे हैं मोहतरम, कह रहे हैं आप मिर्जा साहब की नहीं हो रही है। मैंने आपको पूछा, मैंने आपका अकीदा कुरान पाक से पूछा, उसको साबित करें। मिर्जा साहब की बात अभी हो ही नहीं रही आपसे। मैं तो आपके अकीदे के ऊपर आपसे पूछ रहा हूँ, ये अकीदा आपने कहाँ से लिया और किस लिए इसको लेके जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? ही तो बात हो रही है। मिर्जा साहब को तो आप ईसा इब्न मरियम साबित करने के लिए तो इतनी तवज्जो कर रहे हैं मोहतरम, कह रहे हैं आप मिर्जा साहब की बात नहीं मैं कर रहा, क्यों नहीं कर रहे? क्या मिर्जा साहब को आप नहीं मानते? हद हो गई है। अजीब आप कादियानी मुरब्बी लोग होते हैं, जब आप पकड़े जाते हैं तो उस टाइम मिर्जा साहब को बीच में से निकाल देते हैं, लेकिन मिर्जा साहब की हम बात नहीं कर रहे। मुबश्शिर शाह साहब, जो आपने अपना अकीदा ऊपर बताया है और आपकी ऑडियो मेरे पास पड़ी हुई है, अगर कहते हैं तो मैं उसको लगाता हूँ। वो ऑडियो आपने कहाँ से देख के लिखी है? आपने अपना अकीदा बताना है। मिर्जा साहब ने तो खुद फरमाया कि मुझे सच्चा या झूठा तुम लोगों ने अगर साबित करना है तो उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि मेरी किताबों से मुझे सच्चा और झूठा साबित करो। हवाला मैं लगा देता हूँ। देखे मेरी बात सुने, मिर्जा साहब की यहाँ पर ना मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपका अकीदा पूछ रहा हूँ जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है, ठीक है? और दूसरा फिर खातमुन नबीन के ऊपर भी आपने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो खातमुन नबीन के बारे में भी अल्लाह ताला हजरत आदम से खिताब कर रहा है, ना कि किसी और शख्स से, और बनी आदम से खिताब कर रहा है। बनी आदम कौन है? अरे अभी मैं कुरान पाक की ये भी आपके सामने भी आयत रखता हूँ, आप उसका भी तर्जुमा करें। और अल्लाह ताला किससे खिताब कर रहा है? बनी आदम से खिताब कर रहा है। और आप बनी आदम है कि नहीं है, या कि किसी और नस्ल से हैं? मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, मैं मिर्जा साहब की किताबों के हवाले नहीं आपसे पूछ रहा, आप पता नहीं किधर को भाग रहे हैं। आप कुरान पाक से क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये बताएं। सिर्फ आपके लिए हकम और अदल कुरान पाक है कि मिर्जा साहब की किताबें हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, मैं मिर्जा साहब की किताबों के हवाले नहीं आपसे पूछ रहा, आप पता नहीं किधर को भाग रहे हैं। आप कुरान पाक से क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये बताएं। सिर्फ आपके लिए हकम और अदल कुरान पाक है कि मिर्जा साहब की किताबें हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं। जी ये तमाम हवालात मैंने लगा दिए हैं, मैंने कुरान पाक ही पेश किया है। जी हुवल्लज़ी अरसला वाली आयत वो कुरान की आयत है, ठीक है, जिसको मिर्जा साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। सूरह तौबा की आयत है, ये मैंने पेश कर दी है। और मिर्जा साहब इस आयत को पेश करके कहते हैं ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश हुई है, और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए से ज़हूर में आएगा। और जब हजरत मसीह अलैहि सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अख्तार में फैल जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुरान पाक की कौन सी आपने आयत पेश की है, उसको पढ़ें और उसका तर्जुमा करें और मुझे भी समझाएं, आपका चगिल बन जाऊंगा। चलें शाबाश। नहीं, मिर्जा साहब ने तो ये कहा कि अगर मुझे सच्चा या झूठा करना है तो मेरी किताबों से मुझे सच्चा या झूठा करो। ये देखिए रूहानी खज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 62 के ऊपर वो फरमाते हैं, लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुब मुसूफा से अपने दावे को साबित करे, वरना बेईमान और खयानत पेशा है। जी आप मिर्जा साहब के शिगिर्द बन जाए तो बड़ी बात है, मेरे शिगिर्द आपने क्या बनना है? वो मिर्जा साहब जिनको आप मसीह मऊद मानते हैं उनकी किताबों से मैंने पेश किए हैं हवालाजात, आप उनका जवाब ही नहीं दे रहे। मिर्जा साहब तो कुरान पढ़ पढ़ के साबित किया करते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर तशरीफ ले गए हैं और कुर्ब क़यामत में जिंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। और आपने फरमाया था कि वफात मसीह के ऊपर मैं कुरान की आयतें और हदीसें पेश करता हूँ, वो अभी तक आपने कोई भी पेश नहीं की। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, आप सबसे पहले ये इकरार करें कि मुझे मेरे सामने आप कहें कि मैं मुफ्ती मुबश्शिर शाह कुरान पाक पे यकीन नहीं रखता, कुरान पाक की किसी आयत पे यकीन नहीं रखता, मैं मिर्जा साहब की बातों पे यकीन रखता हूँ, ये अल्फाज हो रहा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं आपके सामने एक दलील भी लगाता हूँ। वैसे तो कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़ के समझ सके, लेकिन आपको एक हदीस बयान करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक और दलील है वो भी लगाता हूँ, सुनिए। जी वो दलील आप पेश करने लगे थे कोई पता नहीं, तो फिर आप वो चल निकले बस दूर भाग के। ऐसे ना करें चौधरी अकरम साहब, बड़े दिनों के बाद आप हमारे हथे चढ़े हैं, कोई कादियानी मुरब्बी तो हमारे हथे चढ़ती नहीं है। तो वो दलील देनी थी आपने वफात मसीह के ऊपर कुरान की आयत और हदीस। जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी लाइए कुरान की आयत और हदीस। शाह साहब पहले आप अपनी ज़बान से इकरार करें कि मेरे लिए कुरान पाक कोई हैसियत नहीं रखता, ठीक है, और मैं मिर्जा साहब की किताबों से ही बात करूंगा। तो फिर आप मिर्जा साहब की किताबों से बात कीजिएगा, कहेंगे मेरा कुरान पाक पे कोई ईमान नहीं है। बोले अपना नाम लेके, मैं मुबश्शिर सैयद मुबश्शिर शाह कुरान पाक की किसी बात पे कोई इतबार नहीं रखता, मैं मिर्जा साहब की किताबों से बात करूंगा, क्योंकि मैं आप खुद अपने आप को जाहिर करें, यहाँ पर आप मुसलमान का लेबल लगा के घूमते हैं कि मैं मुल्हिद हूँ, और मैं मिर्जा साहब की किताबों से बात करता हूँ, मैं उन्हीं की किताबों के ऊपर ही लड़ता झगड़ता हूँ। सबसे पहले उनकी किताबें, कुरान पाक बाद में, ये कहीं आप यहाँ पे दलील तो पेश करें यार, हद हो गई है। अपना कीता आप कुरान और हदीस से भाग रहे हैं, हद हो गई है। वही वफात मसीह के ऊपर आपने कहा था मैं कुरान की आयत और हदीस पेश करने लगा हूँ, वैसे तो बेशुमार कुरान की आयतें हैं, तो कोई एक आयत लाएं और एक हदीस, बस अपने अकीदे के ऊपर एक कुरान की आयत एक हदीस ला दें, जिसका भी आपने वादा किया था मैं पेश करता हूँ, वो अभी तक नहीं नजर आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं आपके सामने एक दलील भी लगाता हूँ। वैसे तो कुरान पाक की दलील मैं पेश करूंगा, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ पहले आप कुरान पाक की बात को आप सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, पहले आप कुरान पाक से इनकार करें ना कि कुरान पाक के ऊपर आपका कोई ईमान नहीं है। बोले कि मैं सैयद मुबश्शिर शाह कुरान पाक की किसी आयत पे मेरा कोई ईमान नहीं है, मैं सिर्फ लोगों से लड़ता हूँ मिर्जा साहब की किताबों के हवाले लेके, और उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है और उनको तोड़ मरोड़ के बयान करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं आपके सामने एक दलील भी लगाता हूँ। वैसे तो कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़ के समझ सके, लेकिन आपको एक हदीस बयान करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक और दलील है वो भी लगाता हूँ, सुनिए। जी वो दलील आप पेश करने लगे थे, कोई पता नहीं, तो फिर आप वो चल निकले बस दूर भाग गए। ऐसे ना करें चौधरी अकरम साहब, बड़े दिनों के बाद आप हमारे हथे चढ़े हैं, कोई कादियानी मुरब्बी तो हमारे हथे चढ़ते ही नहीं है। तो वो दलील देनी थी आपने वफात मसीह के ऊपर कुरान की आयत और हदीस। जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी लाइए कुरान की आयत और हदीस। आपको दलील चाहिए ना, तो फिर मुझे 5-7 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे फोन में बहुत सारा स्टफ है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं, बताएं। ओ यार चौधरी अकरम साहब, क्या हो गया आपको? लगता है आज आपने कुछ ज्यादा खा पी लिया। तो मैं तो आपको कुरान की दलील मांग रहा हूँ आपसे, मिर्जा साहब की किताबें तो नहीं मैं डिस्कस कर रहा। मैं कह रहा हूँ कुरान की आयत दिखाइए जिसमें लिखा हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, और एक हदीस, एक कुरान की आयत एक हदीस। अब आप कुरान पर भी नहीं आ रहे, हदीस पर भी नहीं आ रहे, हद हो गई है। जी जी जी, बड़ा इंतजार, बड़ा यकीन जानो 150 साल तो तकरीबन हो गए इंतजार करते हुए। 5-7 मिनट की शहर है, असं इंतजार कर लेने टाइम क़यामत तक हुए। खाया पिया नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा मुफ्त का माल खाने को मिलता है। भाई हम लोग तो उतना खाते हैं जितने हमारा पेट है, तो आपने तो अपने पेट इतने बड़े बड़े किए हैं कि सारी दुनिया जानती है कि मुल्ला का पेट जल्दी भरता नहीं है, गरीबों का माल सारा खा जाते हैं ये। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 50 किताबें मैं लिखूंगा तो जी 5 छोटे छोटे रसाले 25 सालों च लिख के लो जी, 50 और 5 में सिफर कोई फर्क है, तो जो करोड़ों रुपया तुम जमा कराया वो गया ढिड दे विच। ਹਾਂਜੀ नहीं यार इंज नहीं छड्डो तुसी, ਇਹ ਮੌਜੂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, जल्दी करो कुरान ते हदीस। फिर आप एक आईडी तो करें ना, जो मैंने आपको कही है ना, ये हवाला तो मैं आपको देना है और ये मेरा वादा है, और ये मैं दे के जाऊंगा। आप टेंशन नहीं लेनी इस बात की। मुझे सिर्फ आप यहाँ पर ये कहिए कि मेरा कुरान मजीद पे कोई ईमान नहीं है, मैं सिर्फ मिर्जा साहब की पैसों से अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, और यही मेरा कारोबार है। ये बात क्या दें, चले शाबाश, जल्दी जल्दी। अगर आप उनको नहीं पढ़ के समझ सके, लेकिन आपको तो जी मैं आपके सामने एक दलील भी लगाता हूँ। वैसे तो कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़ के समझ सके, लेकिन आपको एक हदीस बयान करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक और दलील है वो भी लगाता हूँ, सुनिए। ऐसे ना करें चौधरी अकरम साहब, बड़े दिनों के बाद आप हमारे हथे चढ़े हैं, कोई कादियानी मुरब्बी तो हमारे हथे चढ़ते ही नहीं है। तो वो दलील देनी थी आपने वफात मसीह के ऊपर कुरान की आयत और हदीस। जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी लाइए कुरान की आयत और हदीस। तो मुझे दिल चाहिए ना, तो फिर मुझे 5-7 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे फोन में बहुत सारा स्टफ है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं, बताएं। पहले अभी कुरान पाक की सुनते जाओ, ठीक है, बाद में फिर हदीस भी दूंगा आपको एक, इंशाल्लाह ताला जरूर। जी चौधरी अकरम साहब किधर चले गए आप? 7 मिनट आपने बोले थे, वो तो हो गए हैं। तो आप दलील लेने के लिए गए थे, तो आप ये वीडियो उठा के ले आए। ये वीडियो तो मैं कुरान पेश करांगा ते हदीस ते ऐ वीडियो है, कोई पता नहीं फिल्म तुझे सेंड की है। और यहाँ वीडियो ना देखे, मैं वीडियो देखता भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे आप अपनी ऑडियो के अंदर कुरान पेश करें, पढ़ के सुनाए, समझाएं कौन सी आयत है। ये कौन सा तरीका जी वीडियो सेंड कर दिया, वीडियो देखो, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं वीडियो देखता भी नहीं हूँ जनाब, इसके अंदर कोई वायरस हो, कोई ड्रामा हो, मुझे क्या पता है। आप लोग है भी मशकूक, इसी किस्म के काम करते हैं, वीडियो के अंदर पता नहीं वायरस डाल के सेंड करते हैं। और तुसी की ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तरह की करदे हो, तुसी वीडियो सेंड करना शुरू कर देती यार, हद हो गई है। और काका जी चौधरी अकरम साहब, हद हो गई है यार। तुसी मैं कुरान हदीस पेश करांगा तो तुसी वीडियो पेश करनी शुरू कर देती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहना चाहिए सी कि एक वीडियो के अंदर है, हाँ ये आपको कहना चाहिए था। आइंदा से कादियानी मुरब्बी हजरात, तुमने ये नहीं लोगों को कहना कि कुरान की आयत है तो हदीस है, बल्कि ये कहना कि फलां वीडियो के अंदर है, ठीक है। आइंदा से ये कुरान थी, इसका नाम लेना छोड़ दो मुरब्बियो, समझ आई कि नहीं? हाँ जी। और तुसी की ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तरह की करदे हो, तुसी ते वीडियो सेंड करना शुरू कर देती यार, हद हो गई है। ओ काका जी चौधरी अकरम साहब, हद हो गई है यार। तुसी आखो मैं कुरान ते हदीस पेश करांगा तो तुसी ते वीडियो पेश करनी शुरू कर देती ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहना चाहिए सी कि एक वीडियो के अंदर है, हाँ ये आपको कहना चाहिए था। आइंदा से कादियानी मुरब्बी हजरात, तुमने ये नहीं लोगों को कहना कि कुरान की आयत है तो हदीस है, बल्कि ये कहना है कि फलां वीडियो के अंदर है, ठीक है। आइंदा से ये कुरान थी, इसका नाम लेना छोड़ दो मुरब्बियो, समझ आई कि नहीं? हाँ जी। लो जी, कादियानी मुरब्बी ने कहा था कि कुरान की आयत भी मैं पेश करता हूँ। वैसे तो बेशुमार कुरान की आयतें हैं और हदीसें भी बड़ी हैं, तो मैं एक एक पेश करता हूँ, एक कुरान की आयत और एक हदीस। तो मिर्ज़ा कादियानी के फालवर, मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के फालवर जनाब चौधरी अकरम मुरब्बी साहब ने वीडियो पेश करनी शुरू कर दी है।
یہ ہوتا ہے قادیانیوں کا جناب قرآن اور حدیث۔ یار اللہ دے بندے اور چودھری اکرم صاحب مربی جی، یار آپ نے یہ 5-7 منٹ جو مانگے تھے اس کام کے لیے مانگے تھے، ویڈیو تلاش کرنے کے لیے؟ یار تو ویڈیو شروع کر دیا یار، او یار حد ہو گئی ہے یار، کمال ہو گئی ہے۔ کل تک تسی مربی حضرات ہے کہندے سو قرآن تے حدیث، حدیث تے قرآن تے حدیث، وہ کتنے گیا قرآن تے حدیث؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں آپ کے سامنے ایک دلیل بھی لگاتا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، اگر آپ ان کو نہیں پڑھ کے سمجھ سکے، لیکن آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک اور دلیل ہے وہ بھی لگاتا ہوں، سنیے جی۔ وہ دلیل آپ پیش کرنے لگے تھے، کوئی پتہ نہیں تو پھر آپ وہ چل نکلے بس دور بھاگ کے۔ ایسے نہ کریں چودھری اکرم صاحب، بڑے دنوں کے بعد آپ ہمارے ہتھے چڑھے ہیں، کوئی قادیانی مربی تو ہمارے ہتھے چڑھتے ہی نہیں ہے، تو وہ دلیل دینی تھی آپ نے وفات مسیح کے اوپر قرآن کی آیت اور حدیث۔ جلدی کریں جلدی کریں، جلدی لائیے قرآن کی آیت اور حدیث۔ آپ کو دلیل چاہیے نا، تو پھر مجھے 5-7 منٹ چاہیے ہوں گے، کیونکہ میرے فون میں بہت سارا اسٹاف ہے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، اس کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ بتائیں۔ قرآن پاک تو تیری سلی نہیں ہو رہی، ٹینشن نہ لے چاند میرے، ٹینشن نہ لے، کیوں گھبرا گئے ہیں؟ وہ قرآن کدھر پیش کیا آپ نے تو ویڈیو پیش کی ہے، حد ہو گئی یار۔ وہ یار ہے ویڈیو کا نام تو قرآن رکھ دیتا ہے۔ اچھا کہ قرآن پاک تینوں لیا کے تیرے ہاتھ چپڑاواں؟ وہ کون سا قرآن پیش کیا آپ نے؟ کون سی قرآن کی آیت پیش کی؟ کہاں ہے قرآن؟ یہ تو ویڈیو ہے، ویڈیو پہ ویڈیو آپ سینڈ کر رہے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے بھائی میں نے وفات مسیح قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنی ہے، تو مجھے 5-7 منٹ دیو، بڑا ڈیٹا ہے میرے کو پیا، تو میں بچوں کٹ کے لیا ہے، میں کیا پتا نہیں وہ کہڑی قرآن دی آیت ہے انہوں نے سنبھالی ہے کہ کہڑی حدیث ہے، تو کھودیا پہاڑ سے نکلیا چوہا بھی مویا ہوا گلیا ہوا سڑیا ہوا، تو ویڈیو اور ویڈیو میں وہدا ہی کونی یار۔ چودھری اکرم صاحب بات ہو گئی ہے یار، میں کہنا پیا میں ویڈیو وہدا ہی کونی، تسی مینوں اپنے منہ نال بیان کرو نا، آڈیو دے وچ قرآن دی آیت پڑھ کے سناؤ، وہ ترجمہ سناؤ، وہ مفہوم سناؤ، تے تو ثابت کرنا جے وفات مسیح۔ اوے مبشر شاہ باندر، اے قرآن پاک دی آیت نہیں ہے، ترجمے نام نہیں چھوڑن دیا، تو کی سمجھ لگی ہے؟ تو ثابت کی کرنا چاہنا ہے؟ تیرا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جسم سمیت آسمان تے نے؟ تے قرآن پاک کی بیان کر رہے ہیں، بلا وجہ دی چولا ماری آنے ہیں، یہ نہ قرآن پاک دی آیات تے کوئی تسلی نہیں ہو رہی، کی چاہنا تم؟ چودھری اکرم صاحب آپ غصے کھا گئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں ویڈیو نہیں دیکھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں آپ کے سامنے ایک دلیل بھی لگاتا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، اگر آپ ان کو نہیں پڑھ کے سمجھ سکے، لیکن آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک اور دلیل ہے وہ بھی لگاتا ہوں، سنیے آپ کو دلیل چاہیے نا، تو پھر مجھے 5-7 منٹ چاہیے ہوں گے، کیونکہ میرے فون میں بہت سارا اسٹاف ہے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، اس کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ بتائیں۔ جو تمہاری اوقات ہے نا وہ تم دکھا رہے ہو، تمہاری روزی روٹی اسی میں ہے، کبھی کام کر کے کما کے کھایا، سچی سچی بتانا، کبھی مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھایا؟ لعنت ہے تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور پھر قرآن پاک کی آیات تمہارے سامنے رکھی ہیں، ویڈیو کے ساتھ رکھی ہیں، کہتا میں ویڈیو نہیں سنتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر 100 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، ان گنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں آپ کے سامنے ایک دلیل بھی لگاتا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، اگر آپ ان کو نہیں پڑھ کے سمجھ سکے، لیکن آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک اور دلیل ہے وہ بھی لگاتا ہوں، سنیے آپ کو دلیل چاہیے نا، تو پھر مجھے 5-7 منٹ چاہیے ہوں گے، کیونکہ میرے فون میں بہت سارا اسٹاف ہے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، اس کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ بتائیں۔ جو تمہاری اوقات ہے نا وہ تم دکھا رہے ہو، تمہاری روزی روٹی اسی میں ہے، کبھی کام کر کے کما کے کھایا، سچی سچی بتانا، کبھی مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھایا؟ لعنت ہے تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور پھر قرآن پاک کی آیات تمہارے سامنے رکھی ہیں، ویڈیو کے ساتھ رکھی ہیں، کہتا میں ویڈیو نہیں سنتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر 100 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، جو تمہاری اوقات ہے نا وہ تم دکھا رہے ہو، تمہاری روزی روٹی اسی میں ہے۔ کبھی بشر موچی میں نے اوپر آپ کو کہا تھا کہ آپ اس بات کا انکار کرو، یہاں پر بولو کہ قرآن پاک میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں کسی قرآن پاک کی آیت کو نہیں مانتا، نہ سمجھتا ہوں، نہ جانتا ہوں، تو میرے لیے قرآن پاک کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر بولو یہ بات، پھر تجھے حدیث بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس ہے، میں دوں گا، لیکن ابھی نہیں دوں گا، پہلے اس بات کا اقرار کرو۔ ایک اور بندہ بچارا، اس کو بیچارے کو بہت زیادہ کچھ تیزی آئی ہوئی ہے، یہ بھی بیچارہ تمہارے ساتھ، تمہاری کوئی تھوڑی بہت تجھے پتی شتی بھی دھنا ہوئے گا نا، جو تم نوٹ لاب دینے ہے مولانا مبشر موچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں آپ کے سامنے ایک دلیل بھی لگاتا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، اگر آپ ان کو نہیں پڑھ کے سمجھ سکے، لیکن آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک اور دلیل ہے وہ بھی لگاتا ہوں، سنیے آپ کو دلیل چاہیے نا، تو پھر مجھے 5-7 منٹ چاہیے ہوں گے، کیونکہ میرے فون میں بہت سارا اسٹاف ہے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، اس کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں آپ کے سامنے ایک دلیل بھی لگاتا ہوں۔ ویسے تو قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، اگر آپ ان کو نہیں پڑھ کے سمجھ سکے، لیکن آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک اور دلیل ہے وہ بھی، جو تمہاری اوقات ہے نا وہ تم دکھا رہے ہو، تمہاری روزی روٹی اسی میں ہے،
کبھی کام کر کے کما کے کھایا؟ سچی سچی بتانا. کبھی مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے کھایا؟ لعنت ہے تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. مبشر شاہ موچی صاحب قرآن پاک کی آیت کی ویڈیو آپ کو بھیج دی ہے, اس کو اچھی طرح سے سن لیں, جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک مکالمہ ہو رہا ہے. یہ اس کا ذکر مبشر سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ نہیں پھر مسلمان ہوتا امیر فیصل صاحب نے مجھ سے لگتا تو آپ غیر مسلم ہے. مسلمان دی ڈیفینیشن آندی تانوں؟ جی قادیانی مربی چودھری اکرم صاحب وہ دلیل لینے گئے تھے آپ قرآن کی آیت اور حدیث جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی 4 جگہ کے اوپر قبر ہے. وہ کون سی قرآن کی آیت ہے حدیث ہے وہ یہاں پڑھ کے سنائیے اور سمجھائیے. شکریہ. جی دوستو یہ مکالمہ آپ نے سماعت کیا, مکالمہ ختم ہوا ہے گالیوں کے اوپر. قادیانی مربی لوگوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ پہلے مکالمہ شروع کریں گے اور بڑی لوگوں کو کہیں گے قرآن قرآن حدیث حدیث قرآن قرآن حدیث حدیث. جب قرآن یا حدیث ان سے مانگو طلب کرو تو پھر آگے سے ویڈیو ٹپ 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 ادھر ادھر کی گپیں گپیں مار کے نکل جائیں گے اور لوگوں پر یہ باور کروائیں گے دیکھو جی ہم تو بڑی قرآن قرآن حدیث حدیث کی باتیں کرتے ہیں. مزید پھر آگے ان کو اسرار کیا جائے کہ وہ دیکھو قرآن اور حدیث دکھانا تھا تم نے, تو پھر آگے گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. یہ قادیانی مربیوں کا طریقہ کاروائی ہے اور یہی طریقہ جناب آج کل مرزا جونیئر جیلمی اور اس کے فالورز کا ہے. سیم ایک ہی طریقہ ہے, واردات ہے دونوں کا اور ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں دونوں مرزا سینئر اور مرزا جونیئر جیلمی. سر پھریا بندہ ہے تو مبشر شاہ اور تیرا کوئی کاروبار نہیں ہے سوائے تیری روزی روٹی جڑی ہے نا وہ چاری اس طرح دی ٹکوسریاں نال چلدی ہے. پہلے تو منوں دس کہ میں مربی کتھوں ہاں ثابت کر. چل شاباش. جھوٹ بولن دی تینوں عادت ہے ساری زندگی بولدا رہنا. اتنی دلیل کافی ہے تیرے واسطے کہ تو جھوٹا شخص ہے. جی اکرم چودھری صاحب آپ بدتمیزی کے اوپر ہمیشہ کی طرح اتر آئے. مفتی مبشر رضا قادری صاحب نے ایک بھی سخت الفاظ نہیں بولا. آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ بولا. آپ کا یہی وتیرہ رہ گیا ہے. آپ نے آیت کا اور حدیث کا کہا اور بعد میں آپ ویڈیو ٹوٹے لگاتے رہے اور اوپر سے آپ یہ ساری باتوں میں یہ کہتے رہے کہ مرزا صاحب کو چھوڑو. ارے مرزا صاحب کو چھوڑو تو مارو اس کو گولی پہ جہنم میں پھینکو, پھر اور طرح بات کر لو. کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے. اپنی اور مرزا صاحب کی لال کروا لی ہے. اب سکون رہا ہے. جی ثبوت آپ کے سامنے آ گیا قرآن پاک سے, ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح سے سن لیجئے. تو میرا خیال ہے تسلی آپ کی ہوگی نہیں. آپ کی تسلی جا کے مدرسے میں ہی ہوگی جہاں پر بچپن میں جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو اسی چیز سے آپ کی تسلی ہوگی. جائے کسی اپنے پرانے مولوی بیلی کے کول. تم اپنی باتوں میں یہی کہی جا رہے ہو مفتی مبشر رضا قادری صاحب کو قرآن کی آیت. مفتی مبشر رضا قادری صاحب مرزا صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت کوٹ کی ہے اس کو آپ نہیں مانتے. میں پھر یہاں پر حق بھروں اگر میں یہ کہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ مولوی مرزا صاحب کو لعنتی سمجھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے الفاظ بولے مفتی مبشر رضا قادری صاحب کے لیے. تو اس کا مطلب آپ نے مولوی مرزا غلام احمد قادیانی کو بندر سمجھتے ہیں یا مولوی مرزا غلام قادیانی کو آپ موچی سمجھتے ہیں. اس طرح کے الفاظ بولے نا آپ نے مفتی مبشر رضا قادری صاحب کے لیے. جناب یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے. میں تو قرآن پاک سامنے اس کے رکھ لی ہے. اللہ خیر صلاح جو میری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے حدیث مانگ رہا ہے حدیث بھی اس کو دے دی جائے گی. فی الحال مجھ سے فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہی ہے جلدی میں تو, لیکن قرآن پاک ایک چیز پہ شاہد ہے تو اس کے بعد حدیث کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. جناب یہ قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے. میں تو قرآن پاک سامنے اس کے رکھ لی ہے. اللہ خیر صلاح جو میری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے حدیث مانگ رہا ہے حدیث بھی اس کو دے دی جائے گی. فی الحال مجھ سے فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہی ہے جلدی میں تو, لیکن قرآن پاک ایک چیز پہ شاہد ہے تو اس کے بعد حدیث کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. اکرم چودھری نے بدتمیزی کا ہمیشہ کی طرح آخر میں عمل کیا, ٹھیک ہے. اور کیا کیا مولوی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی اور اپنی خود ہی لال کروائی. چودھری اکرم اگر اچھے ماحول میں اگر تم نے گفتگو کرنی تھی نا تو اس میں حوالہ جو ہے تمہیں قرآن کا حوالہ لگا کر اس کو پڑھ کے سنانا تھا, اس کا ترجمہ کر کے سنانا تھا اگر اچھے ماحول سے. لیکن تمہیں پڑھنا آتا ہو تو یہی وجہ ہے نا, صرف یہ تم لگاتے رہتے ہو بس ویڈیو لگا دی. اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ گفتگو کرنے میں وہ حوالہ لگاتے اس کو پڑھ کے سناتے اگر اچھے ماحول میں گفتگو کرنی تھی. اور جو ہے مفتی صاحب نے کوئی بدتمیزی کوئی الفاظ استعمال نہیں کیا تمہارے بارے میں اور تم جو ہے اپنی جاہلیت دکھانا شروع کر دی تم نے. تمہاری لینگویج جو ہے نا ادھر نوٹ کر رہے تھے ہم لوگ کہ جیسے تم لینگویج استعمال کر رہے تھے, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ اس طرح گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. یہ بھی قادیانی مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں کہا ہوا ہے. مولانا مبشر شاہ صاحب مہدی صاحب اس کو بولیں کہ میری کوئی آئیڈیو لگائیں جو میں نے اس کو کہا ہو کہ میں نے جی مرزا صاحب کی بات کرنی ہے. میں نے اس کو کہا قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ثابت کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہتا نہیں وہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ ہیں. کہتا یہ مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالے دوں گا. میں نے کبھی میں قرآن پاک سے دوں گا. میں نے مرزا صاحب کی کوئی ایک بھی آڈیو کی ہے کہ میں مرزا صاحب سے اس کا حوالہ دوں گا تو یہ سامنے رکھے. میں قرآن پاک کی بات کیا سو میں نے سامنے رکھ دیا. ایک حدیث کی بات کی, حدیث بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن مجھے جلدی میں بہت سارے اسٹاف میں سے جلدی سے ڈھونڈنے میں کوشش کی ہے, مجھے ابھی ملی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں ضرور پیش کر دوں گا یہاں پہ.
और हदीस भी जो है वो मेरा ख्याल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत अब्बास से रिलेटिव है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला पेश जरूर करूंगा। फिर जल्दी में मुझे नहीं फाइंड आउट हो रही है। तो जनाब ये कुरान पाक की आयत है, ठीक है। मैं तो कुरान पाक सामने इसके रख ली है। अल्लाह अल्लाह खैर सला जो मेरी इसके साथ बात हुई है, हदीस मांग रहा है, हदीस भी इसको दे दी जाएगी। फिलहाल मुझसे फाइंड आउट नहीं हो रही है जल्दी में, तो लेकिन कुरान पाक एक चीज पे शाहिद है, तो उसके बाद हदीस की जरूरत ही नहीं रह जाती। ਚੱਲ ਭੱਜਾ ਟੋਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆਗਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਕਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਪੈਦਮਨ ਮੌਤ पे लगा दो टुੱਟ ਪੈਣਿਆ ਚੂੜਿਆ। अच्छा चल जा मुफ्ती मुबशर शाह दे वो की कहते ने टट्टू। तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, तुमने ढूंढना क्या है? ये जो भी लेके आए हो इसको पढ़ के सुनाते। अगर अच्छे माहौल से तुमने अच्छे माहौल में अगर तुम्हें बात करनी थी ना, कुछ बात समझनी थी या समझानी थी, तो इसको पढ़ के सुनाते। तो हमारे पास हवाला है ही कोई नहीं। और सच फरमाया था मसीह मऊद मिर्जा गुलाम कादियानी साहब, जो कादियानियों के और चौधरी अकरम साहब के मसीह मऊद है। हयात अहमद के अंदर जनाब झूठे आदमी की ये निशानी है कि जाहलों के रूबरू तो बहुत लाफ गदाफ मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़ कर पूछे कि दलील तो देते जाओ वफाते मसीह की कुरान से और हदीस से, दामन पकड़ कर पूछे कि जरा सबूत देकर जाओ, तो जहां से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं, घुस जाते हैं वहीं पर जहां से निकले थे। चल दफा मौलवी मिर्जा का टटुआ, उसने जो कुरान पाक की आयत कोड की है वो तुम मानते नहीं हो, यानी कि मौलवी मिर्जा गुलाम कादियानी पे तुम खुद ही लानत डालते हो, उसको लानती तो सबक करवाते हो, फिर वीडियो टोटे लांदा पे। चल दफा यार चौधरी जो है ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੋਦਿਆ ਭਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਇਆ ਆ, ਸੜਿਆ ਆ। इनसे जब भी आप लोग बात करते हैं मुफ्ती मुबशर रजा कादरी साहब, ये लोग क्या करते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को साइड पे रखते। अगर उसको साइड पे रखना है तो फिर हमारी इनसे बातचीत ही नहीं हो सकती, बात ही खत्म है। फिर आज उन्होंने विचों काट दे। और देखिए हमेशा की तरह इसने बदतमीजी की है आपके साथ ना, तो मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अब यही कह सकते हैं चौधरी ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੱਚੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਜਾਹਿਲ ਤੇ गाली गलौज से उतर गया, बदतमीजी से उतर गया सी जाहिल आदमी। बड़ा शौक था इसको अमीर फैसल से तरले कर रहा था कि मैं नहीं बच्चे एक छोटी सी बात करनी, मैं बड़ा मुबल्लग बन के आया सी। सबको पता है कि नकम्मा तरीन अनपढ़ जाहिल है ये अकरम चौधरी। भजदे अल्लाह दे विच आप इन्हें फसाई अपनी भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर फैसल साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि अकरम कादियानी साहब तो दलील ले रहे थे और वीडियो को वो टोटे ले आए, आप जरा कुछ ब्रीफ करेंगे इसके बारे में, ताकि मुफ्ती मुबशर रजा कादरी साहब को भी पता चले कि आपने इस चीज का कैसे आप नोटिस लेते हैं यहाँ पर अपना, यानी कि जो भी आप जरा बयान करें ना, आप क्या कहना चाहेंगे? मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब, मोहतरम शाहबाज साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब और अहमदी मेंबर मोहतरम चौधरी अकरम साहब के दरमियान डिबेट्स हुई। डिबेट्स होना बहुत अच्छी बात है और हम आप ही लोगों से सीख रहे हैं इसका तर्ज़ तरीका क्या होता है और क्या क्या इसके मसलों से मसले को निपटाया जाता है। बट एज अ न्यूट्रल एडमिन और एज अ डेमोक्रेटिक ग्रुप मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब मोहतरम चौधरी अकरम साहब ने मोहतरम मुफ्ती मुबशर साहब से टाइम मांगा 5-7 मिनट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कहा कि वो दलील लेकर आएंगे, तो दौरान डिबेट्स तो यही तरीका होता है कि वो कुरान शरीफ से अगर कोई दलील दे रहे थे तो उसका अरबी का लाइन्स और तर्जुमा देना चाहिए था, प्लस उसको पढ़ के भी सुना देना चाहिए था। और वीडियो वगैरह लगाने का ना कोई औचित्य होता है, औचित्य हिंदी का वर्ड हो गया, मतलब कोई तरीका नहीं होता ये। और डिबेट्स के बुनियादी उसूलों के खिलाफ बात हुई है, तो बिकॉज प्योर डिस्कशन ग्रुप इज अ न्यूट्रल ग्रुप, तो हम न्यूट्रल ही डिसीजन देते हैं। शुक्रिया जी। इस ग्रुप के एडमिन मीर फैसल पंडित उग्रवाल, अमित उग्रवाल साहब, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार कर दिया। आगे सुने जनाब। कि जहाँ तक हदीस की बात है तो हदीस मैं इंशाल्लाह ताला जरूर यहाँ पर पेश करूंगा। इस वक्त नहीं मिल सकी तो वो अलग चीज़ है, मौजूद है मेरे पास है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि बाद दफ़ा पता नहीं होता कौन से फोल्डर में रखी हुई है। ठीक है। और बाकी जहाँ तक आपने कहा कि मुझे वो कुरान पाक की आयात पढ़ के सुनानी चाहिए थी, जाहिर है कि मेरी इतनी अरबी इतनी अच्छी नहीं है। ये मुफ्ती लोग जाहिर है कि ये एक्सपर्ट होते हैं अरबी में, तो जाहिर है कि जो उसका तर्जुमा था और अरबी थी उसकी वीडियो मैंने लगा दी थी, तो मेरा ख्याल है एक चीज़ का प्रूफ दे देना काफ़ी होता है, ना कि उसको पढ़ के सुनाना या उसका तर्जुमा सुनाना। चलो इस चीज़ का भी इंकिशाफ कर दिया है कादियानी मुरब्बी चौधरी अकरम ने कि ये मुसलमान मुफ्ती लोग जो हैं कुरान पाक पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, कादियानी मुरब्बियों को कुरान नहीं आता, अरबी नहीं आती। कि जहाँ तक हदीस की बात है तो हदीस मैं इंशाल्लाह ताला जरूर यहाँ पर पेश करूंगा। इस वक्त नहीं मिल सकी तो वो अलग चीज़ है, मौजूद है मेरे पास है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि बाद दफ़ा पता नहीं होता कौन से फोल्डर में रखी हुई है। ठीक है। और बाकी कितनी गाला सुनी जड़ियां तू दतियां ने, चल खोती मां दिया पुत्रा, तेरियां कितनी गाला सुनी जड़ियां तू दतियां ने, गंदा बंदा तू। अच्छा शाह साहब सुनिए ना गाला, दसो हुक्म करो।
ਚੱਲ ਖੋਤੀ ਮਾਂ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ। मुबशर शाह साहब सुनिए ना गाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी शहबाज भाई, आपको शायद पता है या नहीं कि मैं एक उसूली आदमी हूँ, उसूलों पे रह के डिबेट करता हूँ, ठीक है। ना ही कभी किसी को कोई गाली दी है और ना ही मतलब ये कि हम मौजू से हटते हैं और ना ही अगले बंदे को मौजू से हटने देते हैं। जब मीर फैसल से एक चीज तय हो गई कि साहिल मुबशर शाह होगा, मुजीब ये होगा जनाब मीर फैसल। साहिल कहते हैं सवाल करने वाले को, मुजीब कहते हैं जवाब देने वाले को। अब जब एक तयशुदा डिबेट है, मुकालमा है, मुबासा है, तो जब मुबासा शुरू होता है तो जनाब आगे से मीर फैसल सवाल थोपना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, जिस वादे के ऊपर ये डिबेट शुरू हुई है, ये मुकालमा शुरू हुआ है, ये मुबासा शुरू हुआ है, कम से कम उन उसूलों की पाबंदी तो करो। आपने दोस्तों, इस ऑडियो के अंदर जिस डिबेट का जिक्र हो रहा है वो बाद में हम अपने चैनल फितना बेनकाब के ऊपर अपलोड कर देंगे। चौधरी अकरम से डिबेट जो हुई थी, इससे पहले मीर फैसल के साथ हमारा सवाल जवाब की नशिस्त हो चुकी थी, तो वो बाद में पेश करेंगे। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आखिर में आपने सुन लिया कि चौधरी अकरम मुरब्बी गाली गलोच के ऊपर उतर आया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।